नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ अमरजीत सिंह ते पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री अज आकाशवाणी के बहुत चर्चित प्रोग्राम मन की बात राਹੀਂ देशवासियों को संबोधन करनगे। मन की बात प्रोग्राम का दूरदर्शन के सारे चैनलों वालों प्रसारण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय खिडौना मेला आत्मनिर्भर भारत के निर्माण ते देश दीयां सदियां पुरानियां रवायतों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। केंद्र सरकार ने कोविड टीकाकरण में तेजी लियाउण लई दिशा निर्देश किए जारी। चोण कमीशन वालों 4 सूबे और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधान सभा चोणों के मद्देनज़र चोण अमले की तैनाती की प्रक्रिया शुरू। भारतीय पुलाड़ खोज संगठन इसरो वालों अज ब्राजील के एक उपग्रह समेत 9 उपग्रहों को पोलाड़ विच दागिया जाएगा। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लेह के बटालिक सैक्टर विच कंट्रोल रेखा नेड़े शहीद होने वाले नायब सूबेदार परविंदर सिंह के परिवार को 50 लाख रुपए की माली मदद के नाल एक परिवारक जी को सरकारी नौकरी देने का किया ऐलान। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी के बहुत चर्चित प्रोग्राम मन की बात राਹੀਂ देशवासियों नाल रूबरू होणगे। मन की बात प्रोग्राम के 74वीं कड़ी होगी। इस प्रोग्राम का प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के समूचे नैटवर्क से किया जाएगा। इस तो इलावा इस प्रोग्राम को DD न्यूज़, ऑल इंडिया रेडियो, PMO और सूचना ते प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर सुनिया जा सकता है। मन की बात के प्रसारण तो तुरंत बाद DD पंजाबी ते इसका पंजाबी अनुवाद प्रसारित किया जाएगा। मन की बात प्रोग्राम के पंजाबी अनुवाद को रात 8 बजे मुड़ तो प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत खिडौना मेला आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और देश दीयां सदियां पुरानियां रवायतों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत के इस पहले खिडौना मेले का वीडियो कानफ्रेंसिंग राही उद्घाटन करने मगरों प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत के स्थानक खिडौने दूजे खिडौने के मुकाबले वधेरे सस्ते और वातावरण अनुकूल उत्पादों तो बने होंगे ने। उन्होंने भारतीय खिडौना निर्मातावां नूं पर्यावरण और दिमाग के अनुकूल खिडौने बनाने की अपील की। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पहला खिडौना मेला वपारक जां आर्थिक गतिविधि नहीं है, सगों देश की सदियों पुरानी खेडों की संस्कृति को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य नाल किया गया समागम है। हमें खेल और खिलौनों के क्षेत्र में भी देश को आत्मनिर्भर बनाना है, वोकल फॉर लोकल होना है। इसके लिए हमें आज की जरूरतों को समझना होगा। हमें दुनिया के बाजार को, दुनिया की प्राथमिकताओं को जानना होगा। हमारे खिलौनों में बच्चों के लिए हमारे मूल्य, संस्कार और शिक्षाएं भी होनी चाहिए और उनकी गुणवत्ता भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के लोगों ने सिंधु घाटी और मोहनजोदड़ो सभ्यतावां के खिडौणियां ते खोज की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में शुरू होया शतरंज का खेड विश्व भर में प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत में शतरंज पहला चतुरंग जां चतुरंग और लूडो नूं पचीसी के रूप में खेडिया जाता सी। उन्होंने कहा कि देश के खिडौना उद्योग में बहुत वड्डी ताकत लुकी हुई है और आत्मनिर्भर भारत अभियान के नाल इस विच होर वाधा हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थानक खिडौने बच्चों में एकता की भावना को मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय खिडौने मनोरंजन के नाल जटिल विज्ञान सिद्धांतों को आसानी नाल सिखाउण विच महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लट्टू सानू गुरुत्वाकर्षण ते संतुलन अते गुलेल ताकत अते गति की ऊर्जा बारे सिक्ख्या दिंदे ने। खिडौने बच्चों की सीखण की प्रक्रिया में बेहद सहाई होंदे ने। इसलिए प्रधानमंत्री ने मापियां नूं अपने बच्चों के नाल खेडण की भी अपील की। इस भारत खिडौना मेले के उद्घाटनी समागम दौरान प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के चरपटना, उत्तर प्रदेश के वाराणसी और राजस्थान के जयपुर के खिडौना निर्मातावां दे नाल गलबात भी की। उन्होंने 200 वरियां तो खिडौणियां का वपार कर रहे चरपटना के खिडौना विक्रेता समूहों के नाल अपने उत्पाद विश्व भर में वेचण लई ई मार्केट का इस्तेमाल करने की भी अपील की।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਖਿਡੌਣਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਿਡੌਣੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਿਡੌਣਾ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿਡੌਣਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਈਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਿਡੌਣਾ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪਵੇਲੀਅਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡੌਣਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ 100 ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖਿਡੌਣਾ ਮੇਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। India Toy Fair 2021 will see pavilions by 11 partner states from amongst 30,000 units across the country. 60 toy clusters today, Honorable Prime Minister, sir, are looking forward to your blessings. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਤਹਿਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੇੜ ਦੌਰਾਨ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਫੀਸ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ 10,000 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ CGHS ਦੇ ਤਹਿਤ 687 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 10,000 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਫਤ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ 20,000 ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਸੈਲਫ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਔਨ ਸਾਈਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯਮ ਨੰਬਰ 16 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। IT ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 16 ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਤਰਿੰਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਯਮ 2009 ਤਹਿਤ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕੇਵਲ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਕੱਤਰ ਤੱਕ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ 1 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 38 IAS ਅਤੇ 16 IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਅਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ S ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦੀ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ, ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, RP ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ, ਸੀਮਾ ਜੈਨ, VK ਮੀਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉੱਪਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਨੀਤਾ ਪੁੰਜ, ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਚੀਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਅਸਾਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ 1 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 12 IPS ਅਤੇ 6 APS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨੀਆ 1 ਅਤੇ 18 ਹੋਰਨਾਂ ਉਪਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰੀਕੋਟਾ ਤੋਂ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਦਾਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ PSLV C-51 ਇਹਨਾਂ ਉਪਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਹਰੀਕੋਟਾ ਦੇ ਸਤੀਸ਼ ਧਵਨ ਪੁਲਾੜ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਸਵੇਰੇ 10:24 ਤੇ ਦਾਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਰੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ੋਨੀਆ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਗਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਆਈ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਆਪਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਿਰੀਖਣ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਰੋ ਮੁਤਾਬਕ PSLV-C51 ਦੀ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਰਸਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਰ੍ਹੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਰ CV ਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਰਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰ CV ਰਮਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 1930 ਵਿੱਚ ਰਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਿਵਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1987 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਕੌਮੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਈ ਵਫਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਵਫਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਮਾਇਤ ਉਲੇਮਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਫਦਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਰਜ਼ਾ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪਟਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਸੜਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਮਾਇਤ ਉਲੇਮਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਕਾਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਫਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਫਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਪਕ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਫਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੇਹ ਦੇ ਬਟਾਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਨੇੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। JCO ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ 11 ਤੇ 13 ਸਾਲ ਦੇ 2 ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਜਗਰਾਓਂ ਵਿਖੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਫੌਜੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 644ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੰਬੰਧੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੂਹਾਨੀ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ, ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਉੱਘੀਆਂ ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਗਮ ਮਗਰੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਅਟੁੱਟ ਵਰਤਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।